Good morning, everyone. How are you? So, wherever you are, be secure and safe. Don't leave the house for unnecessary needs. Hmm? Be safe inside the house. Okay? Take care of yourself and your family. So, in the last class, we were discussing ecosystems and how many types of ecosystems are there. Then a definition was also provided for the ecosystem, and we have seen that ecosystems are divided into terrestrial or land based and aquatic or water based. Then we discussed the subglobal level biogeographical realms, then national level biogeographic regions, and finally in the last class we have discussed what is meant by ecosystem. A definition was provided, and that definition was the living and non-living components of the nature constitute to form the ecosystem. Up to that, I hope you remember. So today we are saying what is a natural ecosystem, what makes it different from man-made ecosystem. So we know that natural ecosystems are there. Similarly, the activities of the men also will be helpful in designing an ecosystem. So we can see understanding ecosystems, that is, natural ecosystems include the forests, grasslands, deserts, and aquatic ecosystems such as ponds, rivers, lakes, and the sea. So natural ecosystem എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതി തന്നെ നമുക്ക് കനിഞ്ഞ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വരദാനങ്ങൾ അല്ലേ. അതിൽ ഫോറസ്റ്റുകളും ഗ്രാസ് ലാൻഡും ഡെസേർട്ടും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റംസും നേച്ചുറലാണ്. എന്താണ്? പോണ്ട്സ്, റിവേഴ്സ്, ലേക്സ്, സീ എക്സെട്ര. At the same time, we can see man-modified ecosystems include agricultural land and urban or industrial land use patterns. That is, man-made ecosystems also we can see in our surroundings. And for example, the agricultural land where we are sowing some vegetables or any other crops, we can say that as agricultural ecosystem. And urban, also industrial ecosystems can be seen in nature. Then after that, some questions are asked to you in the textbook, that is, how should be an ecosystem, what is the structure of the ecosystem, then what all plants and animal species you can see or you are familiar with in your surroundings. So all those questions are posed in front of you, and try to find out which are the ecosystems in our area and what are the peculiarities of that ecosystem, etc. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? കുറച്ചൊരു ഡള്ളാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു 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 ലെവല് ആക്ച്വലി അത് എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ എന്താ പറയുക, വല്ലാണ്ട് ഇന്നാക്റ്റീവായിപ്പോയി. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമും കടന്നു പോകും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. നമ്മുടെ മൈൻഡിനുണ്ടാവുന്ന ചില ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിലും അത് പ്രതിഫലിക്കും. എല്ലാം നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും സംടൈംസ് അത് ഏതെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് മെമ്മറീസ് ഒരു എന്താ പറയുക വിഷമമായിട്ട് വന്ന് ഭവിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് വീണ്ടും ആ പഴയ ടൈമിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.
So coming back to our textbook, that is ecosystem degradation is the next item. What is meant by ecosystem degradation? Ecosystems are the basis of life itself. The natural ecosystems in the wilderness provide a variety of products and are regions in which a number of vital ecological processes are present, without which human civilization would not be able to exist. എന്താ പറയുന്നത്? ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് ലൈഫിൻ്റെ തന്നെ ബേസാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീവിയുടെ ജീവൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും തന്നെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പല എന്താ പറയുക വേരുകളിൽ ഊന്നിയിട്ടാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൃക്ഷം നിലകൊള്ളുന്നത് അല്ലേ. ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കെട്ടുപാടുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സഹജീവികളുമായിട്ടുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് എന്താ പറയുക സെക്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ജീവിയുടെയും, അത് ഒരു മനുഷ്യനായാലും ഒരു ആനിമലായാലും ചെറിയൊരു ചിത്രശലഭമായാൽ പോലും അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലവും ചുറ്റുപാടുകളും ഒക്കെ പ്രകൃതിയുമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഓരോ ജീവനും ജീവിതവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മളെ എത്രമാത്രം എന്താ പറയുക സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ജീവിവർഗത്തെയും ഇക്കോസിസ്റ്റം ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. The natural ecosystems in the wilderness provide a variety of products. അല്ലേ, നാച്ചുറൽ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് കാണാനും പരിചയപ്പെടാനുമായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ആർ റീജിയൻസ് ഇൻ വിച്ച് എ നമ്പർ ഓഫ് വൈറ്റൽ ഇക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ആർ പ്രസൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വെറൈറ്റി ഓഫ് എന്താ പറയുക വെറൈറ്റി ഓഫ് തിങ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് വേരിയസ് ഇക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സും അവിടെ പ്രസൻറ്റാണ്. അതും സജീവമാണ്. ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിതസസ്യങ്ങൾ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ചെടികളാണ് സസ്യബുക്കുകൾ കഴിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ആനിമൽസിനെയും അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സിനെയും ഭക്ഷിക്കുന്ന നമ്മൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെയിനാണ് ഒരു പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വിത്തൗട്ട് വിച്ച് ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷൻ വുഡ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു എക്സിസ്റ്റ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യരുമായിട്ട് മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയുമായിട്ടും കൂടി നമ്മൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അതായത് പ്രകൃതിയുമായിട്ടും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുമായിട്ടും പ്രകൃതിയിലുള്ള സഹജീവികളുമായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സമരസപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഹാർമണിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഒരു റിലേഷൻ അല്ലേ. ആ ഒരു ബേസിലാണ് ഓരോ ജീവിയുടെയും ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ദാറ്റ് ecosystems are the basis of life itself. So many varieties of give and take systems you can go through in this ecosystem, and without which human civilization will never be able to exist. Okay, ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. റെഡി അല്ലേ? Ecosystems are, however, frequently disrupted by human actions which lead to extinction of species of plants and animals that can live only in the different natural ecosystems. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെയായാലും എന്നിരുന്നാലും മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് പല സ്പീഷീസും
പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും ആനിമൽസിൻ്റെയും സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിവർഗങ്ങൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ പല സ്പീഷീസിനും എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റിങ്ഷനും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, എൻഡ്, പലതിൻ്റെയും എൻഡ് മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് extinction of species of plants and animals that can live only in the different natural ecosystems. ചില സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ജീവികൾക്കും ചെടികൾക്കും അവിടെ മാത്രമേ സർവൈവൽ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മണലാരണ്യത്തിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ടിൽ കാണുന്ന ചെടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ എവിടെ വളരാൻ സാധിക്കില്ല, ഒരു തണുപ്പുള്ള പ്രദേശത്ത് എന്താ പറയുക തഴച്ച് വളരാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാങ്ക്രൂസിന് ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ എന്താ പറയുക സർവൈവൽ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു സർവൈവൽ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയും തരണം ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ചില ഏരിയയിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് ആ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ അശ്രദ്ധമായിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില ജീവിവർഗങ്ങളെങ്കിലും നാമാവശേഷമായിട്ടുണ്ട്. സം സ്പീഷീസ് ഇഫ് എലിമിനേറ്റഡ് സീരിയസ്ലി എഫക്റ്റ് ദ ഇക്കോസിസ്റ്റം. ചില ജീവിവർഗങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിച്ചാൽ അത് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷവും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. These are called keystone species. Please underline that. Keystone species. What is meant by keystone species? That is, the ecosystem completely will be affected by the extinction of the species. ചില ഇക്കോസിസ്റ്റം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ, അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിവർഗം നശിക്കുമ്പോൾ ആ ഇക്കോസിസ്റ്റം തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അത്തരം സ്പീഷീസിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത്, കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ occurs due to changes in land use. Forests are deforested for timber, wetlands are drained to create more agricultural land, and semi-arid grasslands that are used as pastures are changed into irrigated fields. Pollution from industry and waste from urban settings can also lead to extinction of several species. എന്താണ്, നമ്മൾ കൂടുതൽ വുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നിർമ്മിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വനനശീകരണം നടത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ അല്ലേ, എപ്പോഴും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഉണക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ള കൃഷിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്, സെമി എറിഡായിട്ടുള്ള എപ്പോഴും മഴ ലഭിക്കാത്ത ഗ്രാസ് ലാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ജലസേചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചില ഏരിയാസിനെ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഏരിയയിൽ മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന, അവിടെ മാത്രം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എത്രയോ ക്ഷുദ്രജീവികളും എത്രയോ ചെറിയ ചെറിയ സസ്യങ്ങളും അവിടെ മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ചെടികളൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ സംജാതമാവുകയും അത് ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Pollution from industry and waste from urban settings can also lead to extinction of several species. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, പൊല്യൂഷനും മലിനീകരണം അല്ലേ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള വ്യവസായ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള മലിനീകരണവും അതുപോലെ തന്നെ ഏർബൻ ഏരിയാസ് എന്നുള്ള നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റേജും ഒക്കെ ചില ജീവിവർഗങ്ങളുടെയെങ്കിലും നശീകരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂയിൻ അവസ്ഥ വരാനായിട്ട് ഉള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയധികമാണ്. So what we have discussed in that paragraph is what is meant by keystones. That is, some species are affecting the ecosystem completely, and by destroying that particular species, the ecosystem completely is under control. Such species are known as keystone species. Also, some peculiar plants and animals which can survive in some particular areas are also destroyed by the activities, yes, of the human beings. So
two paragraphs we have discussed today. I think that's all for today's class, and hope all of you understood the class. So once more I am saying, you please don't go outside only if any necessary situation is in need. Okay, എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടും സുരക്ഷയോടും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകളോടും കൂടി എപ്പോഴും ഇരിക്കുക. That's all for today's class. Have a nice day to all of you. Thank you.